So today we discuss about introduction of spectroscopy. Okay, introduction of spectroscopy. Firstly, we know what is spectroscopy. So what is spectroscopy? What is spectroscopy? Spectroscopy is interaction between radiomagnetic waves or electromagnetic waves and matter. Okay, so spectroscopy is interaction between electromagnetic waves and matter. So how this is interaction? Some example. Sorry for this writing. Some example. This is matter. Okay, this is matter, and this is nucleus, and this is n is equal to 1, and this is n is equal to 2, and here one electron. So interaction between electromagnetic waves and matter. Electromagnetic waves come, and this is matter. Electromagnetic waves come, and waves come in electrons n is equal to 1 থেকে n is equal to 2 তে চলে যাবে, অর্থাৎ এক্সাইটেড স্টেটে চলে আসবে। ওকে, দিস ইজ ম্যাটার, and this is electromagnetic waves. So interaction between electromagnetic waves and matter, this is spectroscopy. Spectroscopy two types. Okay, two types. First point, electromagnetic waves, and 2 point matter. Okay, spectroscopy two types, electromagnetic waves and matter. These electromagnetic waves we understand two ways. Okay, we understand two ways. Firstly, we discuss electromagnetic waves and first waves, and then discuss second waves. So first waves two types. Absorption and second, emission. Firstly, we discuss absorption. What is absorption and what kinds absorption? This means absorb. Here one electron ground state, one electron in ground state and one electron in excited state. Absorbs mean কিছু একটা গ্রহণ করা। তো here one electron ground state to come excited state. Okay, come excited state. So here energy absorbs. This is absorption. Okay, absorbs means energy near. Okay, then we discuss emission.
এমিশন, এমিট, ত্যাগ করা, emit, ত্যাগ করা। Here one electron in ground state and one electron in excited state. So এনার্জি এমিট করলে কি হবে, এক্সাইটেড স্টেট থেকে ইলেকট্রনটা গ্রাউন্ড স্টেটে চলে আসবে। ওকে, এক্সাইটেড স্টেট থেকে ইলেকট্রন গ্রাউন্ড স্টেটে চলে আসবে। সো এনার্জিটা এমিট করে দিচ্ছে, এনার্জি এমিট। ওকে, এটা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভসের ফার্স্ট টাইপটা গেল, যে আমরা ফার্স্ট টাইপটা বুঝবো কী করে। ফার্স্ট টাইপটা গেল অ্যাবজর্পশন অ্যান্ড এমিশন, এই দুটো টাইপ। এরপর আমরা আসছি সেকেন্ড টাইপটাতে, ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভসের সেকেন্ড টাইপে। ওকে, সেকেন্ড টাইপে যেটা আছে, সেকেন্ড টাইপে আমরা বলবো ইলেকট্রিক ফিল্ড অ্যান্ড ম্যাগনেটিক ফিল্ড। field and second magnetic field. Okay, here electric field, when electric field change of a particle, then magnetic field will be changed. Okay, ইলেকট্রিক ফিল্ডটা চেঞ্জ হওয়ার সাথে সাথেই এই ম্যাগনেটিক ফিল্ডটাও চেঞ্জ হয়। দিস ইজ টু অলসো চেঞ্জ টু টাইমস। ওকে, this is also change in 2 times. আমরা এই দুটো যে ইলেকট্রিক ফিল্ড আর ম্যাগনেটিক ফিল্ড কিভাবে চেঞ্জ হচ্ছে, এইগুলো একটু আমরা এরপর ডিটেলসে পড়ব। সো ফার্স্টলি উই ডিসকাস অসিলেটিং ফিল্ড। Sorry, okay, oscillating field. Here a electric charge, this is also positive charge or negative charge will be, পজিটিভ চার্জও হতে পারে অ্যান্ড নেগেটিভ চার্জও হতে পারে। এই যে চার্জটার চারদিকে একটা ইলেকট্রিক ফিল্ড থাকে, চার্জটার চারদিকে একটা ইলেকট্রিক ফিল্ড থাকে। when this charge oscillating means oscillating, okay, oscillating মানে means velocity change in with times. Okay, velocity change in times. Oscillating means velocity change in times. This particle velocity change, and this particle when moves upside, and this electric field will be moves, and electric field changing also magnetic field. তাহলে কি এই ইলেকট্রিক ফিল্ডটা মুভস হচ্ছে মানে এই ম্যাগনেটিক ফিল্ডটাও মুভস হবে, মানে ইলেকট্রিক ফিল্ড মুভস হওয়ার সাথে সাথে ম্যাগনেটিক ফিল্ডটাও মুভস হয়। ওকে, আন্ডারস্ট্যান্ড? আমরা যেটা বললাম অসিলেটিং ফিল্ডটা তাই ভাইব্রেট করছে আপসাইড অ্যান্ড ডাউনসাইড, মিন্স অসিলেটিং, যেটা আমি বললাম যেটা ভেলোসিটি চেঞ্জ উইথ টাইম, এইটাতে দ্বারা যে ইলেকট্রনটা গ্রাউন্ড স্টেট থেকে এক্সাইটেড স্টেট বা এই সব ক্ষেত্রে এই নিয়মটা চলে, গ্রাউন্ড স্টেট টু এক্সাইটেড স্টেট। যদি আমি বোরস মডেল দেখি সেক্ষেত্রে একটা চলে আসে, যেটা সেক্ষেত্রে কী আসে, সেক্ষেত্রে আসে ইউনিফর্ম সার্কুলার মোশন। ওকে, ইউনিফর্ম সার্কুলার মোশন। here is circular and this is nucleus. Okay,
when a electron please explain here a electron go this side, okay, go this side, and here is a force, this is centrifugal force, okay, here is a centrifugal force. And when a particle come this side and this side 90 degree angle, ভেক্টরের নিয়ম অনুযায়ী কী হয়, ভেক্টরস রুল যদি ফলো করে তাহলে কিন্তু পার্টিকেলটা যায় এদিকে, পার্টিকেলটা তার লব্ধি সরণটা হয় এদিকে, ঠিক আছে। তেমনি এই পার্টিকেলটা চলে যাবে এইদিকে, তারপরে আবার কি করবে, পার্টিকেলটা এইদিকে যাবে আবার এইদিকে আসবে, তাহলে পার্টিকেলটা আবার তখন এইদিকে চলে আসছে, আবার পার্টিকেলটা এইদিকে যাবে আর এইদিকে যাবে, তাহলে আবার পার্টিকেলটা এইদিকে চলে এলো। তাহলে এভাবে কি একটা ইউনিফর্ম সার্কুলার মোশন, একটা যে সার্কুলার মোশন হয়ে যাচ্ছে, ইউনিফর্ম সার্কুলার মোশন, ওকে। ওকে, এরপর আমরা আরও ইলেকট্রিক ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা নিয়ে একটু যদি দেখি। হেয়ার এ পার্টিকেলটা যদি তার ডাইরেকশানটা চেঞ্জ করে দিস সাইড অ্যান্ড দিস সাইড, ডাইরেকশান অফ মোশন, অ্যান্ড দিস ইজ পার্টিকেল, সরি আবার আমি লিখছি, প্লিজ ডোন্ট রাইট। Direction of motion, and this is particle, this is direction of motion, and পার্টিকেলটা যদি এদিকে এনার্জিটা এমিট করে, এনার্জি এমিটেডের যে ডাইরেকশানটা, এনার্জি এমিটেড ডাইরেকশানটা যদি এদিকে হয়, তাহলে সেই সময় যদি আমি ইলেকট্রিক ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা কী করবে, যাবে ইলেকট্রিক ম্যাগনেটিক ফিল্ড যাওয়ার সাথে সাথে, তাহলে ইলেকট্রিক ম্যাগনেটিক ফিল্ড এটা যদি ইলেকট্রিক ফিল্ড, ওকে, ইলেকট্রিক ফিল্ড চেঞ্জ হওয়ার সাথে সাথে কী চেঞ্জ হয়, ম্যাগনেটিক ফিল্ডও চেঞ্জ হয়। তাহলে ইলেকট্রিক ফিল্ড চেঞ্জ হওয়ার সাথে সাথে ম্যাগনেটিক ফিল্ডটাও চেঞ্জ হয়ে যায়, ওকে। অ্যান্ড ইলেকট্রিক ফিল্ড অ্যান্ড ম্যাগনেটিক ফিল্ড উইল বি পারপেন্ডিকুলার, ওকে। ইলেকট্রিক ফিল্ড অ্যান্ড ম্যাগনেটিক ফিল্ড এই দুটো পারপেন্ডিকুলার মিন্স এক্স ওয়াই জেড, এই তিনটে অ্যাক্সিস যেমন একে অপরের পারপেন্ডিকুলার, তেমনি ইলেকট্রিক আর ম্যাগনেটিক ফিল্ড এই দুটো একে অপরের পারপেন্ডিকুলার। এই দুটো ছবি যদি আমি আলাদা করে আঁকি তাহলে বেশি বুঝতে সুবিধা হবে, তার জন্য আমি একবার আলাদা করে এঁকে বোঝাচ্ছি, ওকে। যদি আমি এটা আমি একটা এনার্জি এমিটেড ডাইরেকশান করি এদিকে, আর এটা এদিকে একটা করলাম, তো আমি এই ডাইরেকশানটা করছি, এটা এদিকে, সরি আমি আরেকবার এঁকে নিচ্ছি ভালো করে যাতে আঁকাটা হয়। যদি এইটা ইলেকট্রিক ফিল্ড হলো, মানে যদি এটা এক্স অ্যাক্সিস বরাবর যায়, এটা ইলেকট্রিক ফিল্ড, আর তখন যদি ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা ওয়াই অ্যাক্সিস বরাবর হয়, দিস ইজ ম্যাগনেটিক ফিল্ড, ওকে। দিস ইজ অলসো পারপেন্ডিকুলার, ওকে, দিস ইজ অলসো পারপেন্ডিকুলার। তাহলে কি এই ইলেকট্রিক ফিল্ড আর যে এই ম্যাগনেটিক ফিল্ড এই দুটো কি হচ্ছে, একে অপরের পারপেন্ডিকুলার হচ্ছে, ওকে। আন্ডারস্ট্যান্ড? এনি প্রবলেম?
এই যে রেডিয়েশনগুলো আমরা এরপর পেলাম ইলেকট্রিক ম্যাগনেটিক ওয়েভ এইটাকে আমি একবার হাই ফ্রিকোয়েন্সিতে যাব, একবার ভেরি লো ফ্রিকোয়েন্সিতে যাব। আমরা ফার্স্টে ডিসকাস করব হাই ফ্রিকোয়েন্সি। হাই ফ্রিকোয়েন্সি যখন যাব, এইটা কিসের মোশন, ডাইরেকশন অফ মোশন একটা পার্টিকুলারে, আর এইদিকে হচ্ছে এনার্জি এমিটেড ডাইরেকশানটা। ওকে, এনার্জি এমিটেড ডাইরেকশানটা, তাহলে কি এটা এমনি করে হবে। ঠিক আছে, তাহলে এখানে কি হলো, এখানে একটা র্যাপিড চেঞ্জ হলো, র্যাপিড মোশনে একটা র্যাপিড চেঞ্জ হলো। ওকে, তাহলে কি একটা র্যাপিড চেঞ্জ হলো, এখানে ওয়েভ নাম্বারটাও হয়। এটা যখন আমি লো ফ্রিকোয়েন্সিতে দেখাবো তখন আরও বুঝতে তোমাদের সুবিধা হবে। তা লো ফ্রিকোয়েন্সিতে যদি আমি কম্পেয়ার করি তার সাথে ওয়েভ নাম্বারটা হাই, এটা একটা র্যাপিড চেঞ্জ হচ্ছে। দেখো, এই যদি 1 সেন্টিমিটার, যদি আমি এটাকে ভেবে নিই 1 সেন্টিমিটারের মধ্যে যদি দেখি ওয়েভ নাম্বারটা এখানে হাই চলে আসছে। ঠিক আছে, ওয়েভ নাম্বারটা হাই, আর এখানেতে ওয়েভ নাম্বারটা হাই হচ্ছে, তার সাথে সাথে একটা র্যাপিড চেঞ্জ হচ্ছে। ঠিক আছে, একটা র্যাপিড চেঞ্জ হচ্ছে। আর এই যে একটা যে এখান থেকে ওয়েভটা যে শুরু হয়ে এখানে শেষ হচ্ছে, এইটাকে বলা হচ্ছে ল্যামডা। এটা ওয়েভ লেন্থ, একটা ওয়েভ লেন্থ ল্যামডা। এখানে ওয়েভ লেন্থটা ল্যামডাটা লো, মানে অনেকটা ছোট, ওয়েভ লেন্থটা অনেকটা ছোট। তাহলে এটা আমি হাই ফ্রিকোয়েন্সির ক্ষেত্রে কী হলো, 1 নাম্বার র্যাপিড চেঞ্জ হচ্ছে, মানে খুব তাড়াতাড়ি যাচ্ছে, র্যাপিড চেঞ্জ। ওয়েভ নাম্বারটা হাই হচ্ছে, ওয়েভ নাম্বারটা একটা টাইমের রেসপেক্টে ওয়েভ নাম্বারটা খুব হাই হচ্ছে। আর যে ওয়েভ লেন্থ ল্যামডাটা সেটা খুব লো হয়ে যাচ্ছে, ওকে। এরপর আমি যাব লো ফ্রিকোয়েন্সির ব্যাপারটা যদি তোমরা দেখে নাও, তাহলে এই হাই ফ্রিকোয়েন্সির ব্যাপারটা তোমাদের কাছে অনেকটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে। তাহলে আমি যাচ্ছি এরপর লো ফ্রিকোয়েন্সি। লো ফ্রিকোয়েন্সিটা আমি যখন দেখছি, লো ফ্রিকোয়েন্সিতে তখন কি হচ্ছে, যদি আমি এটা ডাইরেকশন অফ মোশন, আর এইদিকে কিসের ডাইরেকশন, এনার্জি এমিটেড ডাইরেকশন হচ্ছে, তখন আমি এটা যে দেখছি এটা খুব আস্তে আস্তে যাচ্ছে, ওটা যেমন র্যাপিড চেঞ্জ ছিল, তাহলে এখানে কি হচ্ছে, স্লো চেঞ্জ হচ্ছে। এখানে কি ওয়েভ নাম্বারটা লো, তাহলে এটা মনে রাখার সুবিধা, ওয়েভ নাম্বার লো কখন হবে, লো ফ্রিকোয়েন্সিতে। ওকে, এরপর আমি যদি এখানটা এতদূর পর্যন্ত দেখি, এখানে ওয়েভ নাম্বার তো একটা ওয়েভই কমপ্লিট হচ্ছে না। যেখানে র্যাপিড চেঞ্জে এখানে একটা ওয়েভ কমপ্লিট হয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু এই যে গ্যাপটাতে সেখানে একটা ওয়েভ কমপ্লিট হচ্ছে না, আর এখানে দেখো, এখান থেকে যদি আমি দেখি, এখান থেকে এতদূর পর্যন্ত কিন্তু একটা যে এটা একটা ওয়েভ লেন্থ ল্যামডা, এই ওয়েভ লেন্থটা খুব, মানে ওয়েভ লেন্থটা হাই, এখানে ওয়েভ লেন্থটা খুব বেশি। তাহলে এই লো ফ্রিকোয়েন্সিতে আমরা যে পয়েন্টগুলো বলতে পারি যে র্যাপিড চেঞ্জের ক্ষেত্রে খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যাচ্ছিল, সেখানে ওয়েভ লেন্থের ক্ষেত্রে খুব আস্তে আস্তে হচ্ছে। ওয়েভ লেন্থের ক্ষেত্রে যে লো ওয়েভ লেন্থের ক্ষেত্রে
স্লো ওয়েভ লেন্থ, মানে এটা আমি হাই ফ্রিকোয়েন্সির ক্ষেত্রে আঁকছি হাই ফ্রিকোয়েন্সি, আর এটা আমি স্লো ফ্রিকোয়েন্সি ক্ষেত্রে। স্লো ফ্রিকোয়েন্সি ক্ষেত্রে কী হচ্ছে, খুব আস্তে আস্তে হচ্ছে, আর যেখানে হাই ফ্রিকোয়েন্সিতে খুব তাড়াতাড়ি হচ্ছিলো, ঠিক আছে। তাহলে এখানে যে প্রসেসটা খুব স্লো। 2 নম্বর, ওয়েভ নাম্বার যদি আমি এতটার মধ্যে কম্পেয়ার করে দেখি, ওয়েভ নাম্বারটা খুব লো, বাট ল্যামডা এখানে যে ল্যামডাটা আছে সেটা খুব হাই, ওয়েভ লেন্থটা হয়ে যাবে খুব হাই। ওকে, ক্লিয়ার? লো ফ্রিকোয়েন্সি অ্যান্ড হাই ফ্রিকোয়েন্সির মধ্যে যদি ডিফারেন্স করতে বলে, তাহলে লো ফ্রিকোয়েন্সি আর হাই ফ্রিকোয়েন্সির দিকে ডিফারেন্স কী কী হবে? হাই ফ্রিকোয়েন্সিতে র্যাপিড চেঞ্জ, ওয়েভ লেন্থটা কম আর ওয়েভ নাম্বারটা বেশি। ঠিক এখানে তার উল্টোটা, স্লো চেঞ্জ, ওয়েভ নাম্বারটা কি, ওয়েভ নাম্বারটা এখানে কম হবে, আর এখানে কি হচ্ছে যে ওয়েভ লেন্থটা কিন্তু খুব বেশি হচ্ছে। এখানে কি হচ্ছে, ওয়েভ লেন্থটা খুব বেশি হচ্ছে। এরপরে আমি একটা খুব ইন্টারেস্টিং যে জিনিসটা দেখাচ্ছি, খুব ইন্টারেস্টিং। আমরা কতগুলো এমনি করে ওয়েভ আঁকছি। ওকে, I draw again. Okay, I explain this wave low frequency. ওকে, তার জন্য আমি ওয়েভটার সাইজটা একটু বড় করার চেষ্টা করছি, ঠিক আছে। তাহলে এখানটায় কি হাই ফ্রিকোয়েন্সি ব্যবহার করেছি, আর এখানে কি করেছি আমি লো ফ্রিকোয়েন্সি আমি এখানে ইউজ করেছি। তাহলে লো ফ্রিকোয়েন্সি যেখানে আমি ইউজ করেছি, একটা কথা মনে রাখতে হবে যে হাই ফ্রিকোয়েন্সির কাছে কিন্তু হাই এনার্জি থাকছে, হাই এনার্জির আমি শর্টে লিখছি হাই এনার্জি, আর লো ফ্রিকোয়েন্সির কাছে থাকছে লো এনার্জি। আর হাই ফ্রিকোয়েন্সির কাছে কি হয়, ওয়েভ লেন্থটা কি হয়, স্লো হয়, আর লো ফ্রিকোয়েন্সির কাছে ওয়েভ লেন্থ ল্যামডাটা কি হয়ে যায়, ল্যামডাটা কি হয়, ল্যামডাটা হাই হয়। ওকে, ল্যামডাটা হাই হয়, আর হাই ফ্রিকোয়েন্সির কাছে এটা হাই এনার্জি, আর লো ফ্রিকোয়েন্সির কাছে এটা লো এনার্জি। ওকে, লো এনার্জি। তাহলে আমরা যদি এরপর দেখি কতগুলো আমরা রেস যদি দেখি, রেস যদি আমি দেখি, তাহলে দেখছি এখানে আমি পাচ্ছি এক্স রে, তারপরে আমি পাচ্ছি ওয়াই রে, তারপরে আমি পাচ্ছি ইউভি রেস, তারপরে আমি কিছুটা জায়গায় পাচ্ছি ভিজিবল রেস পাচ্ছি, তারপরে আমি আইআর রেস পাচ্ছি, তারপরে আমি মাইক্রোওয়েভ রেস পাচ্ছি, তারপর আমি রেডিও ওয়েভ পাচ্ছি। ওকে, তাহলে আমি তারপর রেডিও ওয়েভ পাচ্ছি। এরপর একটা সহজে মনে রাখার উপায়, এখানে এক্স রেস পাচ্ছি, এইটার এনার্জি বেশি হবে না রেডিও ওয়েভসের এনার্জি বেশি হবে। যদি তোমাকে বলা হয় যে যখন কোনো জায়গায় আমাদের শরীরের ভেতরে কোনো কিছু দেখতে হয়, কোনো জায়গায় হাড় ফেটেছে নাকি বা কোনো জায়গার কিছু শরীরে কিছু দেখতে হয়, তখন কী রে পাঠানো হয়, তখন এক্স রে পাঠানো হয়। এক্স রেটা কেন পাঠানো হয়, যেটা এটার হাই এনার্জি, এটা আমার শরীরের ত্বককে ভেদ করে ভিতরের যে চিত্রটা আছে, ভিতরের পিকচারটা আমার ক্যাপচার করতে পারে, তাহলে যদি আমি একটা ম্যান এখানে দাঁড়িয়ে থাকে, তাকে যদি এক্স রেস পাঠানো হয়, তার কিন্তু হিটটা খুব জোরে রাখবে, হিটটা খুব বেশি রাখবে, কারণ এইটার এনার্জিটা, এটা যদি তাকে এক্স রেস পাঠানো হয় একটা ম্যানকে, তাহলে তার কিন্তু মোর হিট লাগবে,
মোর হিট লাগবে কিন্তু, কারণ এক্স রেসের যে এনার্জিটা বেশি, কিন্তু একটা মানুষ যখন একটা রেডিও শুনে, ঠিক আছে, রেডিওটা যখন আমরা কান দিয়ে শুনছি সেটার এনার্জি অতটা বেশি নয় বলে ওটা আমাদের কাছে ভালো লাগে, রেডিও শুনলে আমাদের কানেতে ভালো লাগে, ঠিক আছে। এটা লো এনার্জি ফর লো এনার্জি, এইদিকে যত যাচ্ছি আমার এনার্জিটা ডিক্রিজ পাচ্ছে, এইদিকে যত যাচ্ছে আমি এনার্জি ডিক্রিজ হচ্ছে। ক্লিয়ার দিস? I think this is clear. ওকে, তাহলে এরপর আমরা যে ব্যাখ্যাটা দিলাম যে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভসের, এতক্ষণ ধরে যে ব্যাখ্যাটা দিলাম ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভসের ব্যাখ্যাটা মোটামুটি এতটাই থাক। দেন নেক্সট ভিডিও, এর পরের ভিডিও আর এতে দেখা যাবে। এর পরের ভিডিও আমি এই স্পেকট্রোস্কপিরই পার্ট 1 পার্ট 2 করে আনতে থাকবো বিভিন্ন টপিকের ওপর। সো অ্যান্ড দেন উই ডিসকাস ম্যাটার। Okay, matter a b sorry আমি যদি নি b here three types of here some covalent bonds we see here and this 2 electron, okay, and here 2 electron here and 2 electron here, okay, and this is non-polar. And this is polar, sorry, polar. And why this is polar? Could you explain? Because here is the 2 electron, and so this is partial charge separation. Here partial charge separation create, okay, this is del minus and this is del plus, so this is polar. Here 3 types of covalent bonds we see, and this is non-polar and this is polar and this is also non-polar. And matter also organic and inorganic compound, okay. So love you guys, and this is my end of my video, this is end lecture, and love you guys, thank you guys, stay safe, stay home for this situation, বাড়ির বাইরে যেও না এই সময়তে। সো আমার চ্যানেলটাকে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করো, ইফ ইউ লাইক প্লিজ টু সাবস্ক্রাইব অ্যান্ড সাপোর্ট মাই চ্যানেল অ্যান্ড শেয়ার অ্যান্ড কমেন্ট দিস ভিডিও, ওকে, থ্যাংক ইউ, লাভ ইউ গাইস।